क्लास 10th चैप्टर 7th कोऑर्डिनेट ज्योमैट्री निर्देशांक ज्योमैट्री। सो एक्सरसाइज है साडी 7.1। सो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन असी कंप्लीट कर चुके हैं। तो साडा सैकेंड क्वेश्चन है दूरी पता करो। सो दूरी का मतलब कि असी की फाइंड करना है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस असी फाइंड करना है। सो बिटवीन किहड़े पॉइंट्स के विचकार असी डिस्टेंस फाइंड करना है जो है ना साडे को 0,0 अते 36,15। सो ये दो पॉइंट साडे को दिते गए हैं जिन्हों के विचकार असी दूरी पता करनी है। सब तो पहला असी इहनूं ग्राफ दे विच देख लीए कि साडे कोई पॉइंट्स किस तरह बनणगे या कित्थे आणगे। पहला पॉइंट है साडे को 0,0 जिहदा पॉइंट साडे को आ जाएगा ये पॉइंट है साडे को जिथे दोवें कट रहे हैं तो यह पॉइंट साडे को होएगा 0,0 का पॉइंट। ठीक है। सो ये है साडा पहला पॉइंट 0,0। फिर है साडे को 36,15। हुण ये पॉइंट्स वड्डे हैं। सो असी किस तरह दर्शाते हैं अपने ग्राफ के विच देखते हैं। सो ये आंदा साडे को मानो कि वेखते हैं ट्राई करके 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। सो अगे तक जा रहा साडे को थोड़ा जिहा असीं इसनूं होर चेंज कर देंगे हैं। ठीक है। सो 5 ना नहीं ना साडे को सही बैठ रहा, साडे को ग्राफ की होर लोड़ पै रही है। असीं 6 की यूनिट लै लैंदे हैं। 6, 12, 18, 24, 30 ਅਤੇ 36। सो क्लीयर ना ये साडे को जिहड़े पॉइंट्स आ वो आ जाते हैं। सो दूसरा साडे को पॉइंट्स है 15। सो एक ध्यान रखना है जो हुण तुसीं ग्राफ बनाना है या प्लॉट करने हैं पॉइंट तो जिस तरह असीं ये पॉइंट रखे हैं उस तरह ही असीं वाई तो उत्ते भी पॉइंट उस तरह ही रखने हैं। सो ये साडे को आ गया 6, 12, 18, 24, 30 ਅਤੇ 36। ਹੁਣ 36 का एक्स ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ को 36 ਜਿਹੜਾ क्लीयर मिल जाएगा पर ਅਸੀਂ वाई ਤੇ ਜਿਹੜਾ 15 है किस तरह ਲੱਭਣਾ है। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ को ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 6 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਆ ਸਾਡੇ को। ठीक है। पॉइंट 6 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ को ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਾਕਸ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ को ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ है। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ 3। क्लीयर है ना। ਇੱਥੇ देखो एक लाइन ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ दिख रही है डार्क, ये 3 हो जाएगा साਡਾ क्योंकि हाफ हो गया ना 0,06 हाफ हो गया 3। ਇਹਦਾ मतलब कि एक बॉक्स ਜਿਹੜਾ है 3 ਦੇ बराबर है। फिर साडे को 6, फिर साडे को इत्थे 9, फिर 12, फिर 12 ते 3 15। सो इत्थे साडे को 15 जिहड़ा वो आ रहा है। सो 15 तो असी जेकर 36 वाल जाइए अपने एक्स के पॉइंट वाल तो असी इस लाइन ते जावांगे ते नीचे तो असी 36 तो उपर आने तो साडे कोल ये बनता है। इसदा मतलब कि साडे कोल पॉइंट्स ने एक ये पॉइंट आ जाता है साडे को। क्लीयर। हुण देखो साडे को एक पॉइंट है ये वाला तो इसदा मतलब असी दूरी कित्थों पता करनी है इस पॉइंट तो असी इस पॉइंट तक की दूरी जिहड़ी वो पता करनी है। क्लीयर। सो सब तो पहला तो असी अपना दूरी सूत्र लगाइए फिर असी अपनी पाइथागोरस थ्योरम नाल कंसैप्ट भी जिहड़ा क्लीयर करके चलांगे। सो इस दे विच साडे को सब तो पहला पॉइंट्स के नाम आएंगे। इसका नाम आएगा साडे को असी मानते हाँ चलो ये ओरिजिन के पॉइंट होंगे हैं आरंभिक बिंदु होंगे हैं इसनूं असी ओ का नाम ही दिंदे हैं। ओ साडे को है 0,0। फिर एक पॉइंट है साडा जिसनूं असी पी का नाम दिंदे हाँ वो है साडा 36,15। सो असी ओ पी फाइंड करनी है दूरी बराबर आ जाएगा साडे को रूट सैकेंड पॉइंट का फस्ट पार्ट सैकेंड पॉइंट पी है इसका फस्ट पॉइंट 36x मतलब कि ये है साडा x1 ये है साडा y1 ये है साडा x2 ये है साडा y2। सो 36 माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वेयर। सो साडे कोल की बनता है 36 माइनस 0 36 आ गया ना 36 ही आ गया इसका होल स्क्वेयर आ गया प्लस 15 माइनस 0 साडे को 15 का जिहड़ा वर्ग या स्क्वेयर जिहड़ा वो आ जाता है। हुण 36 का वर्ग करना है तो 15 का करना है। सब तो पहला 15 का कर लो तो साडे को आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई करांगे तो 225। हुण 36 का कितना आता है देखो 6 छिकम 36 3 6 18 तो 21 36 छिका क्लीयर होना चाहिए कि 216 होंगे हैं। ठीक है। फिर साडे को 18 1 9 तो 1 10 साडे को है 6 9 2 1 1296 ये आ रहा है। हुण दोवां दे विच प्लस है तो असीं प्लस करांगे। ठीक है। सो 6 ते 5 11 1 9 10 11 एक कैरी आया सी 12 2 आ गया एक फिर बचा साडे को कैरी। सो 2 ते 2 4 ते 1 5 क्लीयर। हुण एक ही बचा इधर 3 संख्यावां खत्म हो गई 3 दे नाल ऐड होके एक बचा तो 1521। हुण 1521 का असीं वर्गमूल जिहड़ा है जां स्केयर रूट जिहड़ा है उसी फाइंड करना है। किस तरह प्राप्त करना है असीं प्राइम मैथड दे नाल अभाज गुणनखंड विधि दे नाल 1521। सो ये एक टांक संख्या है। पहला तो ये क्लीयर होना चाहिए कि संख्या साडे कोल टांक आती है जां जिसत आती है ईवन आती है जां ऑड आती है।
ਜੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਾਂਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ 1 ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ, ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 5 ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ 5 ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 5 ਜਾਂ 0 ਹੈ। ਫਿਰ 7 ਨਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ 9 ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ 11 ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 3 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 5 15, 3 5 15। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 15 ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। 3 ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ 1 ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 0 ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 0 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ 0 3 7 ਦਾ 21, 3 7 21 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 507। ਫਿਰ 3 ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, 3 1 3, 2 ਬਚਿਆ, 20 ਬਣਿਆ, 3 6 18, ਫਿਰ 2 ਬਚਿਆ 27 ਬਣਿਆ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ। 3 ਏਕਮ 3, ਇੱਧਰ 20 ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3 ਏਕਮ 3 ਹੈ ਨਾ, 5 - 3 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ 0 ਪੇ ਸੀ 20 ਬਣ ਗਿਆ, 3 6 18 ਆ ਗਿਆ, 2 ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ 27 7 ਪਿਆ ਸੀ 27 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ 3 9 27, 3 ਹੈ 27। ਸੋ 69 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 13 13 69, 13 13 13 ਏਕਮ 13, 13 13 169। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 3 × 3 × 13 × 13। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ? 2 ਵਾਰੀ। 13 ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ? 2 ਵਾਰੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਏਅਰ ਜਾਂ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1/2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 3, 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1/2। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 1। ਸੋ 3 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਬਰਾਬਰ 3 ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਾ ਵਰਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13। ਸੋ 13 30 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 39। 13 3 ਦਾ 39। ਸੋ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OP ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 39। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ? ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਹ ਲਾਈਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਓ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 36 ਤੱਕ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ? 1 2 3 4 5 6। ਪਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 6 ਦੇ। ਸੋ 6 ਇਕਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ। 6 ਛਿਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 36। ਸੋ ਇਹ 36 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 6, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਤੇ 3 15। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15, ਇਹ ਹੋ ਗਏ 36 ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ 15 ਅਤੇ 36। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ, ਇਹ O ਹੈ। ਸੋ OP ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 36 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 15 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OP ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ 36 ਐਂਡ 15 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ। ਸੋ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।